बर्तमान आम कोरापुट जिलार यही साबर श्रीक्षेत्र सामने अच्छु। तो बर्तमान आम जो मंदिर को देखिपुर यही साबर श्रीक्षेत्र यही मंदिर परंपरा और संस्कृति विषय आज आम आपण कहबू। तो बर्तमान आसतु आम मंदिर भितर को प्रवेश करूँ और आपण मानक यही मंदिर को दर्शन कराइबू। तो बर्तमान चलते आम जा से मंदिर भितर को आ देखा यही साबर श्रीक्षेत्र को। दर्शक बंधु आमको मंदिर भितर प्रवेश करबा कहले सर्वप्रथम यही पहाच को अतिक्रम करने को पड़ो। तो आपण देखिपे केते सुंदर पहाच चित्र अंका जाइए यही पहाच को अतिक्रम करने आम जाकि महाप्रभु श्री जगन्नाथ मुख्य मंदिर सामने जाकि पहुंचे। तो आसतु बर्तमान आम यही पहाच अतिक्रम करके प्रवेश करवा महाप्रभु श्री जगन्नाथ मुख्य मंदिर सामने। आसतु जा मंदिर भितर को। तो आप देखिपे पहाड़ उपरे निर्माण करा यही कोरापुट साबर श्रीक्षेत्र। तो मंदिर देखिए बहुत आकर्षणीय और यार पहाच देखिए बहुत आकर्षणीय। तो आपण जदि केबे यही कोरापुट को आसती बुलायापाई तो निश्चय आसबे यही मंदिर को। सुंदर गोटे आप सुंदर गोटे वातावरण भितर यही मंदिर निर्माण करा। तो आउ अल्प किसी पहाच अच्छी जाकि आम जाकि पहुँचू मुख्य मंदिर सम्मुखें। तो आसतु बर्तमान आम आपण नहीं जीवु यही साबर श्रीक्षेत्र मंदिर भितर आपण मानक से साबर श्रीक्षेत्र भितर आउ जगन्नाथ संस्कृति विषय सब देखाइबू। तो बर्तमान आम देखिपुर यही स्थान में महाप्रभु से जगन्नाथ विशाल गोटे मूर्ति निर्माण करा मूर्तिटा पूर्व दिग को मुह करके अच्छी। तो आप देखिपे केते सुंदर गोटे महाप्रभु श्री जगन्नाथ मूर्ति ये निर्माण करा ठीक यहीपटे देखिपारबू जे हाथ मुठ करके गोटे आंगुली ऊपर को जाए। तो मैंने यह इशारा करुच्ची भगवान को इशारा कर ऊपर अच्छी भगवान महाप्रभु श्री जगन्नाथ। तो आप देखिपे यहीटिकार जगन्नाथ मंदिर परंपरा और कल्चर बहुत सुंदर। आओ बर्तमान आम आप देखा जाऊँ से यहीटिकार साबर श्रीक्षेत्र जगन्नाथ मंदिर कल्चर और संस्कृति और परंपरा विषय। तो बर्तमान आम मंदिर भितर को जा से देखा जगन्नाथ जगन्नाथ देव मुख्य मंदिर। तो बर्तमान आम जाऊँ से मंदिर भितर को केते सुंदर मंदिरटा सुंदर कारुकार्य मंदिर भितर आम देखिपुर। तो आसतु बर्तमान आम आपको देखाइबू यही मंदिर आउ दर्शन कराइबू महाप्रभु श्री जगन्नाथ को। तो दर्शक बंधु आपण देखिपे बर्तमान आम आसी पहुँच जाइए यही महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर सम्मुखें। आउ बर्तमान आम यही गेट देखिए भीतर को प्रवेश करूँ जाकि पहुँचबू महाप्रभु सामने आउ दर्शन करूँ महाप्रभु को और आपण आम दर्शन कराइबू। आसतु बर्तमान आम प्रवेश कर भीतर को। दर्शक बंधु बर्तमान आम जो स्तंभ देखिपुर यह हूँ गौड़ स्तंभ। तो यही स्तंभ को आलिंगन कर महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर भितर प्रवेश करने पड़े। तो मंदिर भितर कैमेरा नेबा मना अच्छी जो कि आम बाहर आपण मानक दर्शन कराइबू। मंदिर बाहर थी आम आप दर्शन कराइबू महाप्रभु श्री जगन्नाथ को। मंदिर भितर आम कैमेरा नहीं पार ना से आम भीतर जाकि आप दर्शन कर बाहर का देखाइबू। तो आप जो स्तंभ को देखुं बर्तमान यही स्तंभ हूँ गौड़ स्तंभ जो स्तंभ को बर्तमान मंदिर सम्मुखें आसिकी आप बर्तमान छिड़ा यही मंदिर को आलिंगन करके भीतर को आउ जाकि महाप्रभु श्री जगन्नाथ दर्शन कर पारे। तो आसतु बर्तमान आम आपण बाहर आपको देखाइबू महाप्रभु श्री जगन्नाथ। तो बर्तमान आम यही साबर श्रीक्षेत्र मुख्य मंदिर सम्मुखें अच्छु। आप देखिए केते सुंदर मंदिर पूरी जगन्नाथ मंदिर भली निर्माण होती। आसतु बर्तमान आम यही मंदिर चतुर्पार्श्व परिक्रमा करी देखा आ मंदिर चतुर्पार्श्व कौन कौन अच्छी आम बर्तमान आपको देखाइबू। आसतु बर्तमान आम जा यही मंदिर को परिक्रमा करवा।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶନ କରାଉଛୁ। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସକଳ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଆଲୋ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସକଳ ତୀର୍ଥଙ୍କ ଆଲୋ ବୋଲି କହିବାର କାରଣ ହେଲା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେତେ ଯେଉଁ ଧାମ ଅଛି, ଯେଉଁ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସବୁ ଏଇଠି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏହି ସ୍ଥାନରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସକଳ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଆଲୋ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏହି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆଉ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୋପ ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନ ଦ୍ୱାରକା ଆଦି ଯେତେ ସ୍ଥାନ ସକଳ ଏହି ସ୍ଥାନ ପାଇ ଆରବକାଶୀ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା এইটি ଆପଣ ଗୋପ ବୃନ୍ଦାବନ ମଥୁରା କାଶୀ ସବୁ ଆସିକି ଏଇଠି ଏକା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ସବୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଏଇଠି ଆସନ୍ତି ଆଉ ଆସିକି ଏଇଠିକାର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ସ୍ଥାନ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠିକି ଆସିଲେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସବୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଏଠି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ତ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରାଇବୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ এইଠିକାର ଯେଉଁ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଛି। ତ ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏହି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଉଛି ସେ ମନ୍ଦିର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଦେବତା ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭିତରକୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭିତରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଏଇଠି ସବୁଦିନ ଦିନ 12ଟା ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଅନ୍ନଭୋଗ ମିଳିଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଏଇଠି ବିତରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ଏହି ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ଆଉ এইপটে আপনারা ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ କହିବି ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। এইটি 12ଟା ପରେ এই ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲାଯାଏ ଆଉ এইଠି ଅନ୍ନଭୋଗ ବିତରଣ କରାଯାଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ এই ଷ୍ଟଲ୍ରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଏଇଠୁ ଭକ୍ତମାନେ ନେଇଥାଏ। ଆଉ ଏହାର ପଛରେ ଅଛି ବଡ଼ ରୋଷେଇ ଗୃହ, ଯେଉଁଠିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମହାଭୋଗର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ସେଇ ରୋଷେଇ ଗୃହରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ରୋଷେଇ ଗୃହ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ এই ଆନନ୍ଦ ବଜାର, ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ଆଉ ଏହାପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବୁ ରୋଷେଇ ଗୃହ। তো দর্শক বন্ধু বর্তমান আমি অছু এই সাবর শ্রীক্ষেত্রর ରୋଷେଇ ଗୃହ ଭିତରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଗୃହ। ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ଏହି ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ରୋଷେଇ ଗୃହ, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେଇଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ। ତ ସେଇଠି ଭିତରକୁ ଯିବା ମନା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ବାହାରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବୁ, ତ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜଗନ୍ନାଥର ଅର୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତାଙ୍କ ମହିମା, ତାଙ୍କ ଅବତାର ଆଉ ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇପାରିବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ ଅବତାର ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଯୁଗ ଯୁଗ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି ସେଇ ତା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ନାଁ ହେଉଛି ଯୁଗ ଯୁଗ ଜଗନ୍ନାଥ। এইটি ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭଳିଆ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କହିଲେ ହେବ ଏଇଠି। ତ এইଠି ଆପଣ ଆସିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ ଅବତାର
ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଏଇଠି ଆସିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଯୋଉଟାକି ଏଠି ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବୁ ଏଠିର। ତ ଯୋଉଠିକି ଏହି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏହି ସେ ଉତ୍କଳ ପୁଣ୍ୟ ଦେବସ୍ଥଳୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଠୁଳ ଜହି ତୀର୍ଥା ବୋଲି। ମାନେ ଏଇଠି ଆସିଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ ବହୁ ମନ୍ଦିର ଏଠି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର, ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ଯେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାହାର ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଏଠି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ବହୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁ ଅବତାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆଉ ବହୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଏଠି ନିର୍ମାଣ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ସ୍ଥାନଟିରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଠି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ବି ମୋ କ୍ୟାମେରାମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କେତେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର, ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କୋରାପୁଟର ଶାବଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନ କରାଇଛୁ। ତ ପୁଣି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଏହି କୋରାପୁଟ ଆସନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲିଯିବେ ଏହି ଶାବଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛୁ, ମୁଁ ହରେକୃଷ୍ଣ ବେପାରୀ ଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ TR24 ନ୍ୟୁଜ୍।